गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ਟਲੈਸ ਵੀਵਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਜੈਟ ਵੀਵਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। 에ਅਰ ਜੈਟ ਵੀਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਵੈਫਟ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਵੈਫਟ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੂਵਨ ਕਲੋਥ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਜੈਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸਪਰੇ to insert the weft। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੂਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸਪਰੇ, ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਇਨਸਰਟ ਦਾ ਵੈਫਟ। ਫੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੈਫਟ ਫਰੋਮ ਵਨ ਸਾਈਡ ਟੂ ਅਦਰ। ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਫਟ ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਵਨ ਸਾਈਡ ਟੂ ਦਾ ਅਨਦਰ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੈਫਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। It is used for the manufacturing of light and medium weight fabric। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਜੈਟ ਲੂਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਵੈਫਟ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਈਟ weight ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ weight ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Amount of water required for each weft yarn is less than 2.0 cubic centimeter। ਇੱਕ ਪਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਚਾਹੀਦਾ that is 2.0 cubic centimeter। इस मशीन का नैक्सट पॉइंट फिलिंग इंसरशन रेट दैट इज 2280 मीटर पर मिनट मैक्सिमम हो सकता है। रेवोल्यूशन पर मिनट 1200 मैक्सिमम हो सकते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज्ड वैफ्ट इस पर्टिकुलर मशीन ते जड़ा मोस्टली जड़ा वैफ्ट यूज किया जाता है दैट इज ऑफ नायलन, ग्लास एंड पॉलिस्टर यार्न। मोस्टली सिंथेटिक यार्न यूज किया जाता है, कॉटन का यार्न यूज नहीं किया जाता। इस पर्टिकुलर फैब्रिक, इस पर्टिकुलर मशीन के उत्ते असी मोस्टली सिंथेटिक फैब्रिक्स ही बनाने हैं। कॉटन फैब्रिक इस दे उत्ते नहीं बना सकते क्योंकि कॉटन फैब्रिक के उत्ते की होंदा है कि उस दे उत्ते साइज्ड, तुहानूं पता कॉटन यार्न दी या कॉटन ओहदी साइजिंग करते हैं। तो अगर असी कॉटन का धागा एज ए वैफ्ट यूज करेंगे तो उस दे नाल क्या कि जो वैफ्ट इंसर्ट होएगा विद दी हैल्प ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स या विद दी हैल्प ऑफ वाटर प्रैशर के नाल, तो उसदे नाल की है जिहड़ी कॉटन यार्न के सरफेस उत्ते जिहड़ी साइज होएगी वो स्टिकी हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी। तो उसदे नाल की है साडा पिक इंसर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तो मशीन ते फिलिंग रेट बढ़ जाएगा, कपड़े दे विच डैमेज रेट बढ़ेगा। इस करके जिहड़ी वाटर जैट लूम है वो कॉटन के फैब्रिक नूं बनाउण लई नहीं यूज की जाती। जिहड़ी वाटर जैट लूम है वो सिंथेटिक फैब्रिक्स बनाउण लई मोस्ट वाइडली प्रैफर की जाती है। तो मोस्टली यूज धागा किस मोस्टली यूज यार्न ਉਹਦਾ 10 ਤੋਂ 100 ਡੈਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नॉट यूज साइज्ड यार्न एज द साइज ऑन वार बिकम स्टिकी विद वाटर, जो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करता है। सूटेबल फॉर लाइट वेट फैब्रिक, ये जी वाटर जैट लूम है ये बड़ी लाइट वेट लूम है। ये मोस्टली लाइट वेट फैब्रिक्स बनाने लिए यूज की जाती है जिसका जरा मोस्टली वेट होता है दैट इज 185 ग्राम पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, नैक्सट है वाटर जैट लूम की कंस्ट्रक्शन की। वाटर जैट लूम की कंस्ट्रक्शन की होंदी है इन कन्वेंशनल लूम, पुरानी लूम के विच असीं की देखते सी जिहड़ी आम सिंपल वीविंग लूम्स है। दी वार्प शीट इज लेड पैरेलल टू द लूम फ्रेम। जिहड़ी वार्प शीट जिहड़ी वार्प बीम तो जिहड़ा वार्प के धागे आंदे सी वो पैरेलल लूम के फ्रेम ते हुंदे सी, पैरेलल लेड हुंदे। पैरेलल मीनस स्ट्रेट इन दिस फॉर्म, बीम तो आंदे सी सीधा हील शाफ्ट रीड चो पास होके स्ट्रेट कपड़ा बन के गां फर्दर क्लोथ बीम ते वाइंड हो जाती। बट इन केस ऑफ वाटर जैट लूम द वार्प शीट इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 15 तो 45 डिग्री। बट इन केस ऑफ वाटर जैट लूम के जी वार्प शीट है वो 15 तो 45 डिग्री एंगल से होंगी है। जिस तरह तुम ये नैक्सट फिगर में देख पा रहे हो कि यह तुहाडा वाटर जैट लूम की पैसेज है, वाटर जैट लूम की कंस्ट्रक्शन है। यह तुहाडा वार्प बीम है, दिस इज योर वार्प बीम। वार्प बीम तो ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਪ है वो बैक रेस्ट तो पास होंगे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਾਰਪ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਜੋ ਹੀ ਧਾਗੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਨ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਰਪ ਸ਼ੀਟ ਕਮਸ, ਵਾਰਪ ਸ਼ੀਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
स्ट्रेट नहीं, आम पिछली नॉर्मल लूम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵਾਰਪ ਸ਼ੀਟ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰਪ ਸ਼ੀਟ ਜੋ ਹੀ ਵਾਰਪ ਦੇ ਧਾਗੇ ਬੈਕ ਕ੍ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਟ ਕਮਸ ਐਟ ਐਨ ਐਂਗਲ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 15 ਤੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ, 15 ਤੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ। Also warp sheet further pass through the inclined heel shaft, even ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਰਪ ਸ਼ੀਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਲ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਪ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਰਪ ਹੀਲ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੀਲ ਸ਼ਾਫਟਾਂ, ਵਾਰਪ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੀਲ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਪ ਥ੍ਰੈਡ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। Cloth will pass through guide roller and will go wound on cloth roller which is just under the warp beam। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਰ ਇਸ ਗਾਈਡ ਰੋਲਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਲੋਥ ਰੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਵਾਰ ਬੀਮ ਜਿੱਥੋਂ ਧਾਗੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲੋਥ ਬੀਮ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਾਈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਵਾਟਰ ਜੈਟ ਲੂਮ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਘੇਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਅਗਰ ਵਾਰਪ ਸ਼ੀਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਵਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਲੋਥ ਰੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਲੋਥ ਰੋਲਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਾਰ ਬੀਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਜੈਟ ਲੂਮ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਘੇਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਜੈਟ ਲੂਮ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ that is the weft insertion cycle of water jet loom। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਜੈਟ ਲੂਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਫਟ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੈਫਟ ਇਨਸਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਫਟ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, 1 2 3 4। ਇਹ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਹੈ। 4 ਸਟੇਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਾਨ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਵੈਫਟ ਰਿਜ਼ਰਵਰ। ਵੈਫਟ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕੂਮੂਲੇਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਵੈਫਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੈਫਟ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰੀਡ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਦੀ ਰੀਡ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਯਾਨ ਪੈਕੇਜ, ਵੈਫਟ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਐਕੂਮੂਲੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਫਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਵੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਨੋਜ਼ਲ, ਜਿਸ ਨੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਤੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨ ਲੈਣਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੈਕੇਜ। ਉਸ ਯਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਫਟ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਫਟ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਐਕੂਮੂਲੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੈਫਟ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕ ਲਈ ਲੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਆਪਣੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨੀ ਵੈਫਟ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਂਡ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਵਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਫਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਫਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇਜ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਫਟ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਪਿਕ ਲਈ ਲੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਵੈਫਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਫਟ ਬ੍ਰੇਕ ਓਪਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਫਟ ਦਾ ਧਾਗਾ ਉਹ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੈਫਟ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਕਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੀਟ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਰੀਡ ਇਨ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ।
ਰੀਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਟ ਬੈਕਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹ ਸੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਕ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਤਾ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਫਟ ਦੀ ਪਿਕ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਫਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਰੋ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਐਰੋ ਇਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਯਾਨ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਫਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਰੀਡ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ ਰੀਡ ਨੇ ਹਲੇ ਬੀਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਫਟ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੀਡ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੈਫਟ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕ ਇਨਸਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਧਾਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਂਥ ਹੈ that is projected on the right hand side। ਜਿਹੜਾ ਪਿਕ ਇਨਸਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਧਾਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਂਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਫਟ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਫਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੈਫਟ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਸਟੇਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਫਟ ਬ੍ਰੇਕ ਨੇ ਵੈਫਟ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਡ ਨੇ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੈਫਟ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੀਟ ਕਰਤਾ। ਰੀਡ ਨੇ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੈਫਟ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਬੈਂਡ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਰੀਡ ਨੇ ਵੈਫਟ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੀਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਬੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਗੇ ਦੀ ਫਿਊ ਲੈਂਥ ਆਫ yarn ਮੀਨਸ ਧਾਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਟਰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਕਟਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਵੈਫਟ ਦਾ ਧਾਗਾ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਿਕਿੰਗ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਹੀ ਵੈਫਟ ਦਾ ਧਾਗਾ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਫਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਰੋ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਫਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਰੋ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੀਡ ਫਿਰ ਬੈਕਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ 2 ਨੰਬਰ ਪਿਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੈਫਟ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਵਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੈਫਟ ਬ੍ਰੇਕ ਓਪਨ ਹੈ ਤੇ ਰੀਡ ਸਾਡੀ ਐਟ ਬੈਕਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਵੈਫਟ ਦਾ ਧਾਗਾ ਸਾਡੀ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿਕ 2 ਨੰਬਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਫਟ ਪਿਕ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਫਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੀਡ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਵਰਡ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਫਟ ਬ੍ਰੇਕ ਨੇ ਵੈਫਟ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੀਡ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੈਫਟ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਂਥ ਆਫ yarn ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਲੈਂਥ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਕਟਰ ਨੇ ਧਾਗਾ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਵੈਫਟ ਬ੍ਰੇਕ ਖੁੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਟਮ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਟਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵੈਫਟ ਬ੍ਰੇਕ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰੀਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਫਟ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੀਡ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ 1 ਨੰਬਰ ਪਿਕ, ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ ਪਿਕ ਪਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ 3 ਨੰਬਰ ਪਿਕ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪਿਕ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਜੈਟ ਲੂਪ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਿਕਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।